थैंक यू फादर प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਡ ਮਰਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹ ਸਤੁਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘੁਟਨਾ ਝੁਕੇਗਾ, ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗਾਏਗੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਓ ਗॉड ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘੁਟਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਸਤੁਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਮ 28 ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। यहोवा
पे किया। अपनी रूह का मकसद दिया, अपनी रूह का मकसद दिया। धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा। यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा। मुझको आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मुझको आशिक कर दिया, मुझको आशिक कर दिया। धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा। यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा। तू उद्धार है मेरे यहोवा, तू उद्धार है मेरे यहोवा। गढ़ और ढाल है मेरी यहोवा, गढ़ और ढाल है मेरी यहोवा। धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा। यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा। मेरी चरवाही तू करता, मेरी चरवाही तू करता, मेरी अगुवाई तू करता, मेरी अगुवाई तू करता। धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा। यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा, यहोवा धन्य तू मेरा। धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा, धन्यवाद यहोवा धन्यवाद तेरा। यहोवा धन्य तू मेरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। नेक्स्ट उसी करेंगे नंबर्स चैप्टर 6। यहोवा तुझको आशीष दे, यहोवा तुझको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। यहोवा तुझको आशीष दे। आशीष दे तेरी रक्षा करे, आशीष दे तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझको आशीष दे, यहोवा तुझको आशीष दे। अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा अपने मुख का प्रकाश चमकाए। यहोवा तुझको आशीष दे, यहोवा तुझको आशीष
दे, आशीष दे तुझको, आशीष दे, आशीष दे तुझको, आशीष दे। अनुग्रह करे मुख तेरी ओर करे, यहोवा अनुग्रह करे मुख तेरी ओर करे, यहोवा तुझको आशीष दे, यहोवा तुझको आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, यहोवा तुझको आशीष दे। अनुग्रह करे तुझको शांति दे, अनुग्रह करे तुझको शांति दे, यहोवा अनुग्रह करे तुझको शांति दे, यहोवा अनुग्रह करे तुझको शांति दे, यहोवा तुझको आशीष दे, यहोवा तुझको आशीष दे, आशीष दे, यहोवा 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 आशीष दे। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल हे पिता परमेश्वर, अपनी प्रजा ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, नया जन्म ਦਿੱਤਾ, अनंत जीवन ਦਿੱਤਾ, अपनी सहभागिता ਦਿੱਤੀ, पवित्र आत्मा जी ਦਿੱਤੇ खुदावंद। हर आशीष वास्ते खुदावंद अपना नाम ਦਿੱਤਾ लॉर्ड जीसस होगा, अपनी सूरत विच ढालिया और अपने बेटे बेटियां बनाया, अनंत जीवन दे भागी बनाया। सब दे लिए तुहाडा शुक्र करदे हां, तुहाडे नाम नूं वडियाने है पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस, अज जो साडी आत्मा दे लई तुसीं अज वचन रूपी खुराक भेजी है, मदद करना कि वचन ये बीज जिहड़ा दिल दी अच्छी ग्राउंड ते बीजा जाए खुदावन, ताकि 100 गुना फल आए मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडे नाम दी महिमा होए। जिस पर्पस दे लई तुसीं अज साडे कोल वचन भेजा, साडी मदद करना कि उसनूं ग्रहण करके तुहाडी महिमा करदा होया ये वचन तुहाडे कोल वापस लौटे खुदावन। सबमिशन दा आत्मा देना, आज्ञाकारिता दा आत्मा देना। थैंक यू फादर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। साਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 12 ਵਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਪਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾਈ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਉਹ ਪਰਪਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਪਸ ਸਰਵ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਉਠਾ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਨ ਨੌਕ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾਈਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਣੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੇੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇੜ ਦੀ ਡਾਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੋਚਕ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਪਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਸਮੈਰੀਟਨ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਜੋ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੂਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਢਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ
ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਝਰਨੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਆਵਰ ਬੈਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੇਕਬ ਦੀ, ਜੋਸਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਸਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨ ਸੀਗਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ 20 ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ 30 ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 50 ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਐਕਸੋਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਿਸ 13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜਿਸ 16 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਡਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ पढ़ दोगे प्लीज 13 ਦਾ 1। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। क्योंकि इजराइलियां ने यहोवा ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰਤਾ। ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ, ਆਪਣਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਈਜ਼ਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੈਨੇਸਿਸ 17:19 ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਦਾ ਬੈਪਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਲੂਕ 1:13 ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆ ਕੇ, ਗੈਬਰੀਅਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਸੈਮਸਨ ਵੀ ਦਾ ਜਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਸੈਮਸਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। 13 ਦਾ 5 पढ़ दो। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੋਨਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਦੱਸਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖ ਮਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੋਣ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਮਸਨ ਦਾ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 13 ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, 25 ਹੈਗਾ। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महीनेदान में उसको उभारने लगा। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੱਜ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਨਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੈਮਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਾਈ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈ 13 ਦਾ 25 ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮਸਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਆਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खोलेगा। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ 13 ਦੇ 25 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ
ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਮੋਰ ਦੈਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਆਲ ਦੀ ਵੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜੋ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸੀ ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? 7:3 7:3 और ना उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। क्यों? क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा। परमेश्वर ने साफ मना किया व्यवस्था विवरण विच, जो कानून दिते सी मूसा दे जरिए भी तुसी दूसरे कौमां शादी ना करना। परमेश्वर ने कारण भी दसिया क्यों ना करना, क्योंकि जेडे दूसरे कौमां दी औरतां होणगियां ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੈ ਲੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। 14:6 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਹਾੜਿਆ। पढ़ते हो? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो अभी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि परमेश्वर का आत्मा उस पर भरपूरी से उतरा। तो उन्हें की किया? उनके हाथ ही कोई हथियार नहीं सीगा। अपने विद हिज बेयर हैंड, तो उन्हें सिर्फ अपनी खाली हत्था नाल शेर दे 2 फाड़ करते। कोई भी इंसान वास्ते करना की है एक बड़ी नामुमकिन जी गल है, पर परमेश्वर की जी हजूरी हैगी है उनके विच किसी चीज़ का कुछ नहीं है। फिर असी एक जगह देखने कि उनके सामने 1000 फलस्ती सीगे, ते उनके हाथ च की सीगा? गधे दे जबड़े की हड्डी सीगी। तो उन्हें गधे की जबड़े की हड्डी दे नाल 1000 फलस्तीनी मारते। ते जो मारते उन्हें शुड बी अराउंड 14:6 ये तो शेर का है। ओके 15 जो ने 15:16 या 15 होना। ते जो उन्हें 1000 फलस्तीनी मारते, पढ़ दो। वह लही तक आ गया और फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहोवा का आत्मा उतरा ताकि की कीता उन्हें? उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई
और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। आमेन। ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਗਧੇ ਦੀ ਜਬੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਉਹ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਦਾ 19। तब यहोवा परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड़ा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर आ गया, फिर ताज़ा दम हो गया। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੇ ਇਫਸੀਅਨ ਦਾ 4 ਦਾ 12 ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਵਿੰਡ ਚਿਲ -18 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਦਰ ਸੀਗਾ। हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में चंगी है। पढ़ दो 4 ਦਾ 12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। परमेश्वर क्यों दिंदा हैगा अपनी स्पेशल अनॉइंटिंग, इसे दोबारा पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ते आपा ਨੂੰ परमेश्वर कौन कहंदा है? पौलुस कहंदा है कि वी आर सेंट्स। सेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ the one who has been sent। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਏ और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ਐਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੀ ਦੇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉન્નਤੀ ਪਾਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 80 to 90% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ, that is talking about that pastor only, that is talking about how big his ministry is, that is talking about how big his building is, how are his programs, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਯੂਥ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, we represent Christ. Every ministry of this world should represent Christ. What Christ is, what he can do for the people, how he can change the lives of people, how he can give eternal life. पर आजकल बहुत सारी जो मिनिस्ट्रियां चल रही ने, they talk about the pastor and the programs. ਉਹ ਜੋ ਗਲਤੀ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ 13 ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ 13 ਦਾ 5 ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਪੜ ਦਿਓ।
उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा। इजराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। So what was the purpose of his life? ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 100 ਸੀ ਕਿ 1000 ਸੀ ਲੋਮੜੀਆਂ, 100 300 ਲੋਮੜੀਆਂ ਬੰਨਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸੈਮਸਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 2-3 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਫਾਈਨਲੀ ਦਲੈਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਔਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਈ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, that is where we will fall। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਝਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਡਤਾ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੋੜਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਨਿਰਦਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੋੜਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਵਧਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੈਮਸਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੱਸੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 16 ਦਾ 28 पढ़ दो पहले। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ।
पढ़ दो, 30 पढ़ दो। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला। आमीन। ते आप ही मर गया हो, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਫਲਸਤੀ ਕੀਏ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮਨ 8:13। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, पर जो शरीर के चलाए चलने ते आप देखने परमेश्वर का वचन की कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। एक बार फिर पढ़ दो फर्स्ट पार्ट। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, जे रब दी आत्मा पवित्र आत्मा जी तुहाडे अंदर हैगी है ਉਹਨੇ मगर नहीं चलोगे तो फिर की होएगा, नुकसान पाओगे। सेकंड पार्ट, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जे परमेश्वर का कहना है कि आत्मा नाल असीं देह दी आपां अपने फ्लैश ते अपनी बुरी आदतां ते काबज हो सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इनका मतलब असी कर सकते हैं की है कि परमेश्वर और समय बिताने की जरूरत है। अपनी कमियां जो असी पवित्र आत्मा जी के चरणों लैके जाने, परमेश्वर चरणों लैके जाने, परमेश्वर तुहानूं धो के साफ करते हैं। जिवें असीं कल देखिया कि परमेश्वर सानूं ही मेक्स अस अ न्यू क्रिएशन। पॉल कहता है, बिहोल्ड ऑल ओल्ड थिंग्स हैव पास्ट अवे। ते सैमसन की जिंदगी तो की देखिया, वो बड़ा वड्डा योद्धा सीगा, पर उस योद्धा ने अपना ज्यादातर जिहड़ा जीवन है वो अपनी मर्जी के हिसाब नाल जिया। ऐस करके उस योद्धा का जिहड़ा अंत होया वो शायद परमेश्वर की योजना नहीं सी कि दुश्मनां ने उन्हें दो अखां फोड़ दियां ते वो आप भी मलबे दब के मर गया। इस करके अज तुहानूं ते मैनूं एक चेतावनी हैगी है कि जे तुसीं परमेश्वर नूं मनण वाले हैगे हो, परमेश्वर दे पिछे चलण वाले जन हैगे हो, ते बहुत जरूरी हैगा कि तुहाडी जिहड़ी फैलोशिप हैगी है वो परमेश्वर दे नाल होनी चाहिए है। तुहाडी जिहड़ी फैलोशिप हैगी है वो पवित्र आत्मा दे नाल होनी चाहिए है। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਓਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਹਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਾਓਗੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु ने चलाचे नाम हे पिता परमेश्वर तुहाडे अनुग्रह दे वचन वास्ते धन्नवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी साडे अंदर जांचो, जिथे किते कमी पेशी है तुसी दिखाओ, ताकि उस कमियां नूं तुहाडी मदद दे नाल ओवरकम करके पिता परमेश्वर दी प्लान, जो पिता परमेश्वर दा एजेंडा साडी जिंदगी च हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਹੋ। ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਹੋ ਗॉड, ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਉਹੀ ਦਇਆ, ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਖਤਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਚਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਰਡ ਔਰ ਸੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅਨੰਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਮੀਨ।